என்னை ஈர்க்க மூக்கின் நுனி மர்மம் சேர்க்க கள்ளத்தனம் ஏதும் இல்ல நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை சக்கென்று மாறுது வானிலை பெண்ணே உன்னே பிழை நெல்லென்று நீ சொன்னால் என் காலம் நகராதே நீ சூடும் பூவெல்லாம் மறுபோதும் முதிராதே சொல்லிட்டேன். Impressed. I was crazy in love. What a song. അത് ആ ഒരു വരുന്ന രീതി കറക്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ് കേട്ടോ. இன்ஃபேக்ட் அது வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு பழைய பாட்டு தான் மனசில் ஓடிட்டு இருக்கும். அன்னைக்கு அவளை பார்த்த உடனே வாழ்க்கையில் முதல் தடவை ஒரு புது பாட்டு. என்னுடைய முதல் ஓன் காம்போசிஷன் டாடி. நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை சற்றென்று மாறுது வானிலை பெண்ணே உன்மேல் பிழை நில்லாமல் வீசிடும் பேரலை நெஞ்சுக்குள் நீந்திடும் தாரகை பொன் வண்ணம் சூடிய காரிகை பெண்ணே நீ காஞ்சனை ஓ சாந்தி சாந்தி ஓ சாந்தி என் உயிரை உயிரை நீ ஏந்தி ஏன் சென்றாய் சென்றாய் என்னை தாண்டி இனி நீதான் எந்த நந்தாரி நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை சற்றென்று மாறுது வானிலை பெண்ணே உன்மேல் பிழை. You are responsible. அன்னைக்கு ஒரு கனவு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு டாடி. ஏதோ ஒன்று என்னை ஈர்க்க மூக்கின் நுனி மர்மம் சேர்க்க கள்ளத்தனம் ஏதும் இல்ல புன்னகையோ போகம் இல்ல நீ நின்ற இடம் என்றால் விலையேறி போகாதோ நீ செல்லும் வழியெல்லாம் பனிக்கட்டியாகாதோ என்னோடு வா வீடு வரைக்கும் என் வீட்டை பார் என்னை பிடிக்கும் இவள் யாரோ யாரோ தெரியாத இவள் பின்னால் நெஞ்சே போகாதே இது பொய்யோ மெய்யோ தெரியாத இவள் பின்னால் நெஞ்சே போகாதே நெஞ்சுக்குள் பெய்திடும் மாமழை நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை சக்கென்று மாறுது வானிலை பெண்ணே உன்மேல் பிழை நில்லாமல் வீசிடும் பேரலை நெஞ்சுக்குள் நீந்திடும் தாரகை பொன் வண்ணம் சூடிய காரிகை பெண்ணே நீ காஞ்சனை
தூக்கங்களை தூக்கிச் சென்றாய், ஏக்கங்களை தூவிச் சென்றாய். உன்னை தாண்டி போகும் போது வீசும் காற்றின் வீச்சு வேறு. நெல்லென்று நீ சொன்னால் என் காலம் நகராதே, நீ சூடும் பூவெல்லாம் ஒருபோதும் முதிராதே. காதல் என கேட்டாலது காதல் இல்லை. என் ஜீவன் ஜீவன் நீதானே என தோன்றும் நேரம் இதுதானே. நீ இல்லை இல்லை என்றாலே என் நெஞ்சம் நெஞ்சம் தாங்காது. நில்லாமல் வீசிடும் பேரலை, நீந்திடும் காலகை, பொன் வண்ணம் சூடிய காரிகை, பெண்ணே காஞ்சனை. ஓ சாந்தி சாந்தி ஓ சாந்தி, என் உயிரை உயிரை நீ ஏந்தி ஏன் சென்றாய் சென்றாய் என்னை தாண்டி. இனி நீதான் எந்த நந்தாதி. ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര അത് സൂര്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ഒരു സോങ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ആ സമയത്ത് എന്റെ മോനെ അതൊന്നും പറയണ്ട, നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കോട്ടോ അതുപോലെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരുന്നു. പക്ഷെ റിയാലിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോങ് ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ കേറിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിക്കും ട്രെയിനിൽ കയറി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും സംഭവം. റിയാലിറ്റി പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട്, പക്ഷെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുപോലെ സക്സസ് ആയിട്ടില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ സംഭവം നല്ല രസമാട്ടോ. കാരണം വെച്ചാല് അത് ആ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എൻജോയ്, സോങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് സോങ്ങിന്റെ ആ ഒരു പ്ലേസ്മെന്റും അതിന് മുന്നിലുള്ള സീനൊക്കെ യൂഷ്വലി എന്താ പറയാ കൺവേയിങ് ലവ് ഒരു ക്ലീഷേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു ലവ് പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മെച്ചുവേർഡ് വേ പ്ലസ് എന്താ പറയാ ഇംപ്രസീവ് വേ എല്ലാം നമുക്ക് പറയാം. നമുക്കൊരു കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഓക്കെ ഇവൻ തോന്നുന്നു നമുക്ക് അയാളോട് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അതായത് നോ പറയിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ആ ഒരു സംഭവം പറയുന്നത്. മാക്സിമം റെസ്പെക്റ്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കാണിക്കേണ്ടതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലൂടെ ആളുടെ കഴിവുകളും കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമില്ലേ. അതായത് മാക്സിമം അപ്പൊ തന്നെ തുറന്ന് കാണിച്ച ഞാൻ ഇതാണ് എനിക്കിഷ്ടമാണ് സംഭവങ്ങൾ അവിടെ കാണിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് സമീറ റെഡ്ഡിയുടെ ഭംഗിയേറ്റവും മോനെ ഇത് രസമാണ് കാണാൻ സ്ക്രീനില്. അതായത് ഭയങ്കര എനിക്ക് ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ട്രെയിനിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കാണുമ്പോല്ലേ കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുമ്പോ ആ ഒരു ഷോട്ട് കാണിക്കുന്നില്ലേ, അത് മറ്റേ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ ആണ്. സിനിമക്കാകുമ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലോ, പക്ഷെ അത് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് കേട്ടോ. പക്ഷെ സംഭവം മൊത്തത്തില് നല്ല രസമാണ്. കാരണം ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു ഹെയർ ഭയങ്കര ട്രെൻഡായിരുന്നു. അതായത് സ്ട്രെയിറ്റിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ സമീറ റെഡ്ഡിയുടെ ബൈ എന്താ പറയാ നേച്ചർ തന്നെയാട്ടോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സംഭവം ഒരു രക്ഷയില്ല. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും കൊതിയായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു മുടി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് അല്ലേ. ഈ ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒതുങ്ങിയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന മുടിയാണോ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്കൊന്ന് സൂര്യണ്ണന്റെ അതുപോലത്തെ ഒരു ടീഷർട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്. ആ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ലൈൻസ് ഉള്ള സ്ട്രൈപ്പ് ഉള്ളത്. ഞാൻ ഏതോ ഒരു പഴയ എന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുപോലത്തെ സംഭവം. ആ സമയത്ത് ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതുപോലൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ സോങ്ങില് കുറെ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് GVM ഇല്ലേ, ആ GVMന്റെ അവിടെയൊക്കെ ഒരു ലുക്ക് അടിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൈയൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ലോങ് ഷോട്ടിൽ ചില ഏരിയാസിലൊക്കെ നമ്മളെ ഗൗതം വാസുദേവൻ നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചില്ലേ പുള്ളിക്കാരൻ. ആ സമയത്ത് വന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ട്രാൻസിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഇവിടേക്ക് ഒരു ഞാൻ 1-2 മൂവിയിലെ കണ്ടിട്ടുള്ള പുള്ളിയുടെ. പക്ഷെ ഈ കൈയുടെ ഈ ഭാഗം കുറെ
ഈ ഗോതമാസം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് അറിയില്ല ചില അല്ല സീനിൽ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയതും പിന്നെ കമന്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് സിനിമയിൽ, അത് റിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് എടുത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കണം ആ ഒരു നമുക്കും കാണുമ്പോൾ പിന്നീട് കാണുമ്പോൾ അത് ഡയറക്ടർ ബ്രില്യൻസ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പൊ കാരണം പുള്ളിക്കാരന്റെ 1-2 മൂവീസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു സിമിലാരിറ്റി എവിടേക്കോ, കാരണം ഇവിടെ സൂര്യണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറും പിന്നെ എന്താ പറയാ GVM-നായിട്ട് ആ ഒരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നിക്കുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങളും. പിന്നെ അച്ഛൻ ക്യാരക്ടറിനെ കുറച്ചും കൂടി ആ ഒരു GVM ടച്ച് ഉണ്ട് ഇല്ലേ, കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും മകനും ആ ഒരു സാധനം കൊടുത്ത സംഭവമായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ടർ സൂര്യനല്ല അവള് കാണുന്നത്, ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു സൂര്യൻ എന്ന ക്യാരക്ടറാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻഡ് ഹാരിസ് ജയരാജിന്റെ മ്യൂസിക് എടുത്തു പറയണം. കാരണം പാടിയിരിക്കുന്ന സിംഗർ എനിക്കറിയില്ല സത്യം, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്നിക്കൽ ഹരിഹരൻ സാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ച് നല്ല റേഞ്ചിൽ പാടുന്ന ആരോ ആണ് നല്ല പാടിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല ടഫ് സാധനമാണ്, കൂളായിട്ട് പാടാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളത് മുന്നേ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. യൂഷ്വലി നമ്മള് നോക്കാറുണ്ട്, ലിറിക്സും എല്ലാം നോക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ആ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ ചെയ്തത്. യെസ്, പക്ഷെ ഹാരിസ് വേറൊരു കാര്യം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, പാട്ടിന്റെ കൂടെ തന്നെ പാട്ടിന് മുന്നേ ആ റൊമാൻറ്റിക് സീനിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു ഹാരിസ് ജയരാജിന്റെ സാധനം ഉണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് BGM ഇങ്ങനെ മാറുന്നതും അല്ലെ, ആ സൂര്യണ്ണൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കുമ്പോഴും BGM ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ. ഫുൾ അവിടെ എന്താ അറിയില്ല ആംഗിയ സംഭവങ്ങളാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് പുള്ളിയുടെ ബോസ്റ്റിംഗ് ഔട്ട് ദ ഇമോഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട ആ സീനിന് മുന്നേയുള്ള ആ സംഭവം കേട്ടോ, കോളേജിലോട്ട് വിടുന്ന സമയത്ത് അച്ഛന്റെ ആ ഒരു സംഭവം, അതായത് ഫിനാൻഷ്യലി അത്ര ഹൈ അല്ല അവര്, അതായത് ഇച്ചിരി ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീസിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അച്ഛന്റെ ആ ഫേസിലും തന്നെ ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഫുള്ളിടാ ആ ഒരു അച്ഛൻ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നമ്മൾ ശരിക്കും തോന്നിപ്പോ അങ്ങനത്തേക്ക് അച്ഛന്മാരുണ്ടാവോ ഇല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിപ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നു. അത്രയും സ്നേഹം, അത്രയും ആ ഒരു കെയറിങ് ആൻഡ് മകനെ എന്താ പറയാ ദ ബെസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് വാശി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാലും മകന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. എന്തായാലും അടുത്ത സീനിൽ കാണാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മൂവിയുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സോങ്ങുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മെമ്മറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. വിജയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ട്രെയിനിൽ കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു മെമ്മറി ഇല്ലാത്തത്. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ എടുക്കണം.